હાલો હાલો હાલો. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. कुलदेव्यै नमः। काशी विश्वनाथाय नमो नमः। कल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदान्कितं चन्दना झाति चम्पकबिल्वपत्ररचिताम् पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते रत्कल्पितां गृहीयताम् सौवर्णे मणिखण्डरत्नरचिताम् पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविध पयो दधियुतम् रम्भाफलं फाणितम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरम् कर्पूरखण्डोज्ज्वला ताम्बूलं मनसा मया विरचिता भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकम्
चादर्शकं निर्मल वीणाभैर्मृदाङ्गकाहलकला गीतं चन्द्रोत्यं तथा साष्टांग प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा ये तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यदि यदि कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय
नमः शिवाय। शिवाय गौरे वदनाब्ज वृंद, सूर्याय दक्षाध्वरनासका, श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय, तस्मै सिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य, मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय, चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आज कथा का 7वां दिन है और कल देवादिदेव महादेव के विवाह संस्कार के हमने दर्शन किए। बहुत ही जन्मों का पुण्य होता है, तब ही शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। मनुष्य चाहे कितने भी सघन प्रयत्न कर ले, लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है तब ही शिव की भक्ति प्राप्त होती है। देवादिदेव महादेव के विवाह संस्कार के हमने दर्शन किए और विवाह संस्कार के जो मनुष्य दर्शन करते हैं उसका पुण्य शिव पुराण में बहुत ही उसका सूक्ष्म विवरण वर्णन किया हुआ है। ब्रह्मा जी वगैरह जो भी देव है वो अपने जीवन को कृतार्थ मानते हैं, अपने जीवन को धन्य मानते हैं। और जब पवित्र श्रावण मास चल रहा हो, ईश्वर की कृपा हो, पवित्र स्थल हो, वेद मंत्र उच्चारण के सहित भगवान शिव के विवाह के हमने दर्शन किए। और आइए, आज 7वां दिन है और
7वें दिन का हम प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव शंभो। आ करू कथाનું આટલું રિઝલ્ટ મળ્યું। हर हर महादेव शंभो, हर हर विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर विश्वनाथ शंभो, हर महादेव शंभो, हर हर विश्वनाथ शंभो, हर 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 महादेव शंभो, हर हर विश्वनाथ शंभो, हर 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 महादेव शंभो, हर हर विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, हर हर विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर विश्वनाथ शंभो, हर महादेव शंभो, हर हर विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर सोमनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर विश्वनाथ शंभो, हर महादेव शंभो, हर हर सोमनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर भीमनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर भीमनाथ शंभो, हर महादेव शंभो, हर हर भीमनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर भीमनाथ शंभो।
हर हर महादेव शंभो हर हर महाकाल शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर सोमनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महाकाल शंभो अखंड तपस्या धारण करे जय जय आराधना शिव आराधना आराधना शिव आराधना आराधना शिव आराधना आराधना शिव आराधना आराधना शिव आराधना
પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ હર ગઈકાલે આપણે મહાદેવના વિવાહ સંસ્કારના દર્શન કર્યા અને પુણ્યનો ઉદય થયો હોય, શ્રાવણ માસ હોય ત્યારે જ એક દિવ્ય દર્શન થાય, દિવ્ય અનુભૂતિ થાય. ભાગ્ય વિના કાંઈ પ્રાપ્ત ના થાય. અહીંયા ભગવાન શિવના આટલા વિશેષ ભક્તો શિવની કૃપા હોય તો જ તમે કથા શ્રવણ કરી શકો. ભગવાનની કૃપા હોય તો જ તમે કથા શ્રવણ કરી શકો. એ સિવાય ભગવાનની કથા પણ શ્રવણ ન થાય. તમારું પુણ્ય તપતું હશે. ભગવાન મહાદેવ આકાશમાંથી દ્રષ્ટિ કરે. ભગવાન જોવે છે ઉપરથી કે મારા કેટલા ભક્તો મારી કથા શ્રવણ કરે છે. કરેલું કોઈ દી નિષ્ફળ નથી જતું. અને એવો કોઈ મનુષ્ય નથી કે જેની માટે કાંઈ નિર્માણ ના થયું હોય. જીવનમાં તમારા ભાગ્યને તમે બળવાન બનાવો. બીજું કાંઈ નહીં હોય ને તો ચાલશે, પણ તમારા ભાગ્યને તમે બળવાન બનાવો. ભાગ્ય વિના કાંઈ નથી. સાચા હૃદયથી પ્રાર્થના કરો, મહાદેવને પ્રાર્થના કરો કે મહાદેવ, આ પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં અમે જે તારું યજન કરીએ છીએ, જે કથા શ્રવણ કરીએ છીએ, તેનો તું સ્વીકાર કર. શંભુ શરણે
ભાગ્યમાં હોય તો જ આ કથાનું શ્રવણ થાય. જીવનમાં કાંઈ ના હોય ને તો ચાલશે, પણ ભાગ્ય બળવાનું હોવું જોઈએ. જો ભાગ્ય બળવાન હશે તો જીવન સુખમય રહેશે. બધી જ જગ્યાએ નસીબ ફરતું હોય છે. વિદ્યા કે પુરુષાર્થ નહીં. પાંડવો શૂરવીર અને વિદ્વાનો હોવા છતાં એ વનમાં મૃત્યુ પામ્યા. દરેક વસ્તુ ભાગ્યથી પ્રાપ્ત થાય છે, નસીબ ફરતું હોય છે. પાંડવો શૂરવીર હતા છતાં વનમાં મૃત્યુ પામ્યા. તમારા ભાગ્યને તમે બળવાન કરો, અને બળવાન કરવા માટે જ શિવ કથાનું તમે શ્રવણ કરો. જીવનમાં એક વાર પણ શિવ કથાનું શ્રવણ કરવાથી મનુષ્યનો બેડો પાર થઈ જાય છે. એક વ્યક્તિને ઈચ્છા થઈ કે મારે કથા કરાવી છે. એક કથાકાર પાસે આવ્યો અને કથાકારને કહ્યું કે મારે કથા કરાવવી છે. કથાકારે કહ્યું કે તારા ભાગ્યમાં કથા શ્રવણ કરવાનું નથી, તું રહેવા દે. પેલા મનુષ્યએ કહ્યું કે ના, મારે તો કથા કરાવવી જ છે. કથાકારે ના પાડી, છતાં પેલો માન્યો નહીં. કંકોત્રી છપાવી દીધી. દિવસો નજીક આવ્યા. પોથી યાત્રા નીકળી અને તે પોથી યાત્રામાં ફટાકડા ફોડ્યા, અને ફટાકડા ફોડવાથી યજમાનને બહેરાશપણું આવ્યું, સાંભળી શક્યો નહીં, એવું થયું. 9 દિવસ કથા ચાલી અને કાંઈ પણ સંભળાયું નહીં. યજમાન કાંઈ સાંભળી શક્યો નહીં. 9મા દિવસે કથા પૂરી થઈ અને પોથી પાછી યજમાનને ત્યાં લઈ જવાની હતી, અને ફટાકડા ફોડ્યા. ફટાકડા ફોડવાથી પેલાની શ્રવણ શક્તિ પાછી આવી ગઈ, પેલો સાંભળવા લાગ્યો. એટલે તમારા ભાગ્યમાં હોય ને તો જ તમને પ્રાપ્ત થાય. જીવનમાં ભાગ્યને બળવાન બનાવજો, અને ભાગ્યને જો બળવાન બનાવવું હોય ને તો એની માટે શિવ સિવાય બીજો કોઈ જ વિકલ્પ નથી. આ ચરાચર જગતમાં એક તત્વ એવું છે કે જેને જાણ્યા પછી આ સંસારમાં કાંઈ જ જાણવા જેવું રહેતું નથી. તમે વિચાર કરો, માનસરોવર સ્વયં ત્યાં શિવ રહે છે, નંદી પણ ત્યાં બિરાજમાન છે, કાચબો પણ ત્યાં છે, સર્પ ત્યાં છે, ગૌરી કુંડ છે, રાક્ષસ તાલ છે, યમ દ્વાર છે, ઓમ પર્વત છે. ત્યાં માનવ જાતની કોઈ પણ કલાકૃતિ નથી. શરીર સારું હોય પણ જો પૈસા ના હોય તો
તો પણ એ યાત્રા નથી થઈ શકતી. પૈસા હોય અને શરીર જો સાથ ના આપે તો પણ એ યાત્રા નથી થતી. બહુ શ્રેષ્ઠ યાત્રા છે. ભગવાન શિવ ત્યાં વાસ કરે છે. મહાદેવ મહાદેવ ત્યાં વાસ કરે છે. બ્રહ્મ મુહૂર્ત ની અંદર સપ્તર્ષિઓ ત્યાં સ્નાન કરવા આવે છે. ભગવાને જો શ્રદ્ધા આપી હોય, સારું આરોગ્ય આપ્યું હોય, લક્ષ્મીની કૃપા હોય અને શિવ ભક્તિ હોય તો જીવનમાં એકવાર કૈલાસના દર્શન કરજો. મારી ઈચ્છા એવી છે કે મારે કૈલાસની અંદર શિવ કથા કરવી છે. અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના ભૂપેન્દ્રભાઈ સાહેબે આયોજન કરેલું છે. નેક્સ્ટ યર આગલા વર્ષે શ્રાવણ માસમાં ભગવાન શિવની કૃપા હશે તો 15 દિવસનું આયોજન કૈલાસની અંદર છે. શિવના શરણમાં જઈને ભગવાન શિવના ગુણગાન ગાવાના છે. સિત્તેર જણાને જ લઈ જવાના છે. 10 વર્ષથી લઈને 70 વર્ષની વય સુધીના આવી શકે. પાસપોર્ટ હોવો જરૂરી છે. ભગવાન શિવની ઈચ્છા હશે તો ત્યાં પણ શિવ કથાનું આયોજન થશે. ઈચ્છા હોય તો ભૂપેન્દ્રભાઈને તમે મળજો. ત્યાં કોઈ કમાવાનું ગણતરી નથી અને શાસ્ત્રીજીનું વચ્ચે કંઈ નથી, એ મગજમાં રાખજો પાછા. એવું ના વિચારતા વચ્ચે કટકી કરી હશે. મહાદેવની કૃપા થાય તો જ શિવ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. અને ભાગ્યને જો બળવાન બનાવવું હોય ને તો શાસ્ત્રમાં ઘણા વિકલ્પો આપ્યા. 3 બીલીપત્ર લેવાના, એની ઉપર ચંદનનું તિલક કરી આપવાનું, થોડા કાળા તલ લગાવવાના, મસ્તકે અડાડવાના, ભગવાન શિવને ઊંધું ચડાવવાનું બીલીપત્રો. દિવસમાં જે પણ મનુષ્ય 3 બીલીપત્ર આવી રીતે ચડાવે તો શિવ પુરાણમાં એવું લખેલું છે કે 12 માસૈ ફલમ લભેત, મેક્સિમમ 6 મંથ, 6 મહિનાની અંદર જ એનો બેડો હું પાર કરું છું, તેવું ભગવાન શિવ કહે છે. કમળ, કમળથી ભગવાનની પૂજા કરજો. એક કમળ લેવાનું અથવા 3 અથવા 11. રાત્રે 12 વાગે શિવને દર્શન કરાવીને મસ્તકે સ્પર્શ કરીને ભગવાનને અર્પણ કરો કે ભગવાન મારા આટલા દુઃખ તું દૂર કર. 6 મહિનાની અંદર ભગવાન તમારી મનોકામના પૂર્ણ કરશે. ભાગ્ય બળવાન કરો. વિચાર કરો, આંખ કેટલી કોમળ છે, આંખ કેટલી કોમળ છે, અને કાન વાંકો ચૂકો વચ્ચેથી વળેલો. તો સોનાના ઘરેણા આંખને નથી ચડતા, કાનને ચડે છે. આ ભાગ્યની વાત છે. કમળના કેસરથી રંગાયેલા ભમરા, કમળની અંદર
મધુર રસ પીવે છે અને રાજહંસો શેવાળ ખાય છે. આ ભાગ્યની વાત છે. સમુદ્ર મંથનમાં લક્ષ્મીજી ભગવાન વિષ્ણુને મળ્યા અને મહાદેવને ઝેર મળ્યું. આ ભાગ્યની વાત છે. અને જુઓ, પથ્થરને વિદ્યા હોય, પથ્થર હોય એને કોઈ વિદ્યા હોય ખરી? ન હોય. છતાં એ પથ્થર દેવપણાને પામ્યા. લોકો એમને પગે લાગે છે. આ ભાગ્યની વાત છે. જેનો પિતા રત્નાકર સમુદ્ર છે, જેની બહેન લક્ષ્મીજી છે, છતાં શંખ યાચના કરતો હોય છે. આ ભાગ્યની વાત છે. ભાગ્યને બળવાન બનાવો. જો ભાગ્ય બળવાન હોય તો જીવનમાં દરેક વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે. ને ભાગ્ય બળવાન કરવા માટે મહાદેવને કઈ વિશેષ પ્રિય હોય તો તે છે દૂધ. 1 ગ્રામ, 10 ગ્રામ, 50 ગ્રામ કે 100 ગ્રામ ભગવાનને દૂધ ચડાવવું, એનાથી ભાગ્ય બળવાન થાય છે. અને 3 વસ્તુમાં કોઈ દિવસ હાડકા નહીં નાખવાના. એક તો કોઈ દીકરીને આપતું હોય તેમાં હાડકા કોઈ દિવસ ના નાખતા કે આટલું ના અપાય. ભગવાન અહીંયા અને ઉપર 2 જગ્યાએ નહીં છોડે. દેવમાં કોઈ આપતું હોય, કોઈ જગ્યાએ દાન ઇત્યાદિ કરતું હોય તો એ જગ્યાએ કોઈ દિવસ હાડકા નહીં નાખવાના. અને કોઈ સારી જગ્યાએ સદુપયોગ કરતું હોય એ જગ્યાએ હાડકા નહીં નાખવાના. ખૂબ જ આનાથી દુઃખ, ક્લેશ અને કષ્ટ પડે છે. તો ભાગ્યના દ્વારા જ અહીંયા આટલા હરિભક્તો કથા શ્રવણ કરે છે. ભગવાન મહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે. વિવાહ સંસ્કાર પૂર્ણ થયા અને હિમાલય શું કહે છે? દાસીદા તુરગ રથ નાગા દાસીદાસ જદેન હન જા
ભવાની નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. હિમાલયે દાસ દાસી ઘોડા હાથી રથ ગાયો વસ્ત્રો મણિયો અન્નના ભંડાર અને સોનાના વાસણો આપ્યા. દીકરીને દહેજમાં સંપૂર્ણ આપ્યું. અને બાપની જે શક્તિ હોય પણ દીકરીને આપે તો ખરો જ. એની જે શક્તિ હોય પણ કોઈ બાપ એની દીકરીને ન આપે એવું કદાપી ન બને. હિમાલય એની શક્તિ પ્રમાણે દીકરીને દરેક પ્રકારના દાન આપ્યા, દરેક પ્રકારના દહેજ આપ્યા અને મહાદેવની સામે હાથ જોડે છે. કે હે મહાદેવ, હું તો સમર્થ નથી તમને આપવામાં કાંઈ, પણ મારી શક્તિ પ્રમાણે જે આપું છું તેનો તમે સ્વીકાર કરો. મારી દીકરીને કોઈ દી તમે દુખી ના કરતા. અને પિતા દરેક વસ્તુ સહન કરી શકે, પણ દીકરીનું દુઃખ પિતા કોઈ દી સહન ના કરી શકે. પિતાનું હૃદય ગમે તેટલું કઠણ હોય પણ દીકરીને વળાવવાનો સમય આવે એ પિતાના આંખમાંથી આંસુ વહી જાય. આખી જિંદગી જેના આંગણામાં રમી હોય, જેના ઘરમાં રમી હોય, એ દીકરી આજે ચાલી જશે